I am Shashikala AS, Assistant Professor of History, Government First Grade College, Channapatna, Ramnagara. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. The word Veda is derived from the Sanskrit root vid to know, which means knowledge. The Hindus considered the Vedas to be revealed books and give them the titles of Apaurusheya, not made by man, and Nitya, eternal. It is contended that the sages wrote inspiration from God. The Vedas are said to have been passed from one generation to the other through verbal transmission and are therefore also known as Shruti to hear our revelation. The term Vedic literature means the four Vedas and their Samhitas and the allied literature based on or derived from the Vedas. The Vedic literature can be classified into the following categories: the four Vedas, the Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, and Atharva Veda, and their Samhitas. The Brahmanas attached to each Samhita, the Aranyakas, the Upanishads. The Samhitas. Of the four Vedas, the Rig Veda is the oldest religious text in the world. The Rig Veda consists of 1017 hymns and supplemented by 11 other called Valakilyas. It is divided into 10 books or mandalas. Of these books, second, third, which are known as the family books, on account of their composition or perception being ascribed to certain families of sages, book or mandala, second by Grita Samada, book third by Vishwamitra, book fourth by Vamadeva, book fifth by Atri, book sixth by Bharadwaja, book 7 by Vashisha are commonly regarded as early, whereas books 1 and books 8 are regarded as late. Book 8 attributed to the family of Rishi Kanva and book 9 contains the Soma hymns. The 10th mandal contains the famous Purusha Sukta which explain that the four Varnas Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra were born from the mouth, arms, thighs and feet of the creator. ಅಂದ್ರೆ ಈ 10ನೇ ಮಂಡಲ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಮಂಡಲವನ್ನ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. Rigveda is purely a religious work and most of the hymns are all invocations to the gods. ಇದು ದೇವರ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. These were recited at the time of sacrificial rites and other rituals with utmost devotion. The Samaveda derived from the root saman, that is melody, is a collection of melodies also called the Book of Chants. The origins of Indian music are traced to it. It contains of 1008, 10 or 1549 hymns if one omits the repetitions. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಲೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಈ ಒಂದು ಸಾಮವೇದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು. With the exception of 75 hymns, the rest have been taken from the Rigveda and are meant to be sung at the time of the Soma sacrifice by a special class of Brahmins called Udgatris. The Yajurveda, or the books of sacrificial prayers, is a ritual text as it consists of various mantras for the purpose of recitation and rules to be observed at the time of sacrifice. In contrast to the first two, which are in verse entirely, this one is in both verse and prose. The former is the older of the two and contains not only the hymns but also prose commentaries, and the later contains only the hymns. Yajurveda is primarily a guide for the use of the Advaryu priest. The white Yajurveda consists of 4 samhitas, but the white Yajurveda has only the Vajasaneya Samhita. The Atharva Veda is entirely different from the other 3 Vedas and is the latest of all. It contains charms and spells in verse to ward off evils and diseases. ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು. ಬಿಲೀವ್ ಟು ಬಿ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಆರ್ಯನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯೇತರರು ಈ ಅಥರ್ವ ವೇದವನ್ನ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ
ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಸ್. These are among the earliest works in prose in Sanskrit and are primarily in the nature of explanations or discussions on the rituals and mantras, but throw light on other issues as well. Every Veda has Brahmanas attached to it. Aitareya and Kausitaki Brahmana related to the Rig Veda and are composed by the Hotri priests. The Samaveda has Tandyamaha and Jaiminiya Brahmanas. The Tandyamaha Brahmana is one of the oldest and contain many legends and includes the Vratsatsama, a ceremony through which people of non-Aryan stock could be admitted into the Aryan fold. The Brahmanas of Samaveda were composed by Udgatri priests. The two important Brahmanas appended to the Yajurveda are Taittiriya and Satapatha Brahmana. The Satapatha Brahmana is the most exhaustive and important of all the Brahmanas. It points out the progress of cultures from Kuru Panchalas to Videha. It provides us information about not only sacrifices and ceremonies but also theology, philosophy, manners, and customs of the later Vedic period. The Gopatha Brahmanas is attached to the Atharva Veda. The Aranyakas. The Aranyakas are generally called the forest books and are the concluding portions of the Brahmanas. The philosophical portions of Brahmanas have been separated for the use and guidance of the hermits living in the jungles. The Aranyakas deals with the mysticism and philosophy and not with rituals. They are in fact opposed to sacrifices and many of the early rituals. Their stress is on moral virtues. They form a bridge between Jnanamarga, way of knowledge, which Upanishads advocated, to Aranyakas. The Aitareya and Kausitaki are attached to the Rig Veda. Kausitaki Aranyakas expounds the Pranagnihotra as a substitute for the basic rite. The Upanishads, the term Upanishads literally implies sitting near. Hence, its original meaning is the sitting down of the initiated people near the teacher or the guru for the purpose of a confidential communication of the secret doctrine. ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಧ್ಯಾಪನವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. They are the philosophical texts dealing with topics like the universal soul, the absolute, the individual self, the origin of the world, the mysteries of nature, and so on. They criticize the rituals and lay stress on the value of right belief and knowledge. The Upanishads mark the culmination of Indian thought in Vedic period. There are 108 Upanishads which were written by various saints and sages between 800 and 500 BC. None of the important Upanishads are Aitareya, Kausitaki, Chandogya, Kena, Katha, Munduka, etc. The language of these Upanishads classical Sanskrit and not the Vedic Sanskrit. Like Aranyakas, the Upanishads also condemn the ceremonies and the sacrifices and anti-ritualistic. Actually, Aranyakas ಮತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯಕಾಸ್ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. The fundamental doctrine which pervades all the genuine Upanishads can be summed up in the following sentence. The universe is the Brahman, but the Brahman is Atman. Vedangas and Sutra literature. In contrast to the Vedic literature proper, which is considered Shruti or divine revelation, the Vedangas are called Smriti or literature handed down by tradition because they are human origin. The 6 important Vedangas are Siksha, deals with pronunciation, Kalpa, rituals, Vyakarana, grammar, Nirukta, etymology, Chandas, metrics, and Jyotishya, astronomy. Darshanas. ಒಟ್ಟು ಪಂಚ ದರ್ಶನಗಳಿದೆ, 6 ದರ್ಶನಗಳು. ಈ 6 ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಷಟ್ ದರ್ಶನ. ಇವುಗಳನ್ನ ಷಟ್ ದರ್ಶನ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆ 6 ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ದರ್ಶನ, ಇದನ್ನ ಗೌತಮ ಮಹಾಮುನಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಶೇಷಿಕ ಕನದ, ಸಾಂಖ್ಯ ಕಪಿಲ, ಯೋಗ ಪತಂಜಲಿ, ಮೀಮಾಂಸ ಜೈಮಿನಿ, ವೇದಾಂತ ಬಾದರಾಯಣ. ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹೇಗೆ ಋಗ್ವೇದದ ಸಮಾಜ ಇತ್ತು, ಈಗಿನ ಸಮಾಜ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ
ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. The basic social unit was probably the patriarchal family. Kinship was the basis of social structure, and a man was identified by the clan to which he belonged. People give their primary loyalty to the tribe, which was called Jana. The term Jana occurs at about the 275 places in the Rig Veda, and the term Janapada or territory is not used even once. ಅವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ. The Jana was split into Vis and is mentioned 170 times in the Rig Veda. Probably the Vis was divided into grama or smaller and tribal units meant for fighting. When the grama clashed with one another, it caused sangram or war. The term family, kula, is mentioned rarely in the Rig Veda. It seems that family in early Vedic phase was indicated by the term griha, which frequently occurs in this text. The master of the house was called grihapati or dampati because it was patriarchal society. The birth of a son was desired again and again, especially people prayed to the gods for brave sons to fight the words in the Rig Veda. No desire is expressed for daughter, do the desire for children and cattle is a recurrent theme. In the hymns, great affection and respect was generally shown to a guest Athithi. It was elevated to the rank of a religious duty and included as one of the 5 great daily sacrifices, Panchamaha Yagnas. Social life. The Aryans in India had ceased to be nomads and had taken to settled life, so that families resided in fixed dwelling houses of a primitive type made of wood and bamboo. Both vegetarian and non-vegetarian food were taken. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಜನರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ರು, ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇದ್ರು, ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. Wheat and barley were probably the principal food grains. Rice was introduced later. They are also used milk, butter, ghee and curd as also sugarcane, fruits and vegetables. Drinks included soma and exhilarating juice of a hill plant, its use being restricted to religious ceremonies, and sura, mild intoxicating drink. Particular attention was paid to dress and adornment. The Vedic costume seems to have consisted of 3 parts: an undergarment styled nivi, a garment called vasa or parichana, and a mantle styled adivasi, atka or drapi. The clothes were of different hues and were made of cotton, dead skin or wool. The use of gold ornaments and the end of floral wreath was common, especially on festival occasions. Both the sexes wore turbans. The hair was worn long and combed. Favorite amusements of the more virile classes were war dance, hunting and racing. The chariot race and dicing was popular music, both vocal and instrumental was well known. The Vedic Aryans played on the lute, flute and on the harp to the accompaniment of drums and cymbals. They used heptatonic scale similar to the major scale of Western music. ಮತ್ತೆ ಇವರ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the Vedic kulas or families were grouped into larger units in the formation of which varna, color, and the sajatya, kinship, played an important part. ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಕಾಲದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು, ವಿಭಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂತರದ ಕಾಲದ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಜನ ಮಗ ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪುರೋಹಿತನ ಮಗ ಪುರೋಹಿತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನ ಮಗ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಪುರೋಹಿತನ ಮಗ ರಾಜ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಳವರ್ಗದ ಕೆಳ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಹಾಗೇನೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ.
So we find domestic slaves which were given as gift to the priests. They were mainly women slaves employed for domestic purposes. Tribal elements in society were stronger and social divisions based on collection of taxes or accumulation of landed property were absent. The society was still tribal and largely egalitarian. ಮತ್ತೆ ಇವರ ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಕುಲಪ ಅಥವಾ ಗೃಹಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದನ್ನ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ರಾಜನ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತೆ ರೋಮನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರಾಜ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. There is reference to kingship being hereditary among the Purus for 4 generations and among the printers for 10 generations. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ದೇರ್ ವರ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮತ್ತೆ ಸಮಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜಸೂಯ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5 ಮೇಜರ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆರೆಮೊನೀಸ್. ದ ರತ್ನವಿಂಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಕಿನ್ಶಿಪ್. Various possibilities are explored. These include a suggestion that kinship originated out of the need for a leadership in warfare. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಬಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದೋಚುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಕದಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ, ಆ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಡಿವೈನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. The existence of these theories suggests that the nature of political power was changing and simultaneously efforts were being made to understand and justify these changes. ಈ ನಂತರ ಗಣ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಗಣ, ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಟ್ 46 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಋಗ್ವೇದ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ 46 ಕಡೆ ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಗಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಇವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ, ವೈರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ 2 ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿಧಾತ, ಸಭಾ ಮತ್ತೆ ಸಮಿತಿ. ವಿಧಾತ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಾತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. The Sabha is called Narishta, which meant a resolution of many that cannot be broken. It performed the executive functions. ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. The Samiti seems to be the general assembly of the whole people. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ.
ದ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಪವರ್. ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಲೇಟರ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ರಾಜನ್ಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇವನು ದ ಪುರೋಹಿತ್, ಪ್ರೀಸ್ಟ್. ಇವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜನ್ಗೆ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೇನಾನಿ, ರಾಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಇರ್ತಿದ್ದ. ವ್ರಜಪತಿ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಇವನು ಸ್ಪೈ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯುದ್ಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೋಚುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೈಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಬೀಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜೀವಗ್ರೀಬ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನ ಕಾಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಿಣಿ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ದಂಪತಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜನ್ಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. 3 ರೀತಿಯ ದೇವರುಗಳನ್ನ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ಥಾನ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್, ದ್ಯುಸ್ಥಾನ, 3 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಗ್ನಿ, ಸೋಮ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂದಿರಾ, ರುದ್ರ, ವಾಯು, ವಟ, ಪರ್ಜನ್ಯ, ಮತರಿಸ್ವಾನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ದಯುಸ್. ಸೂರ್ಯ, ಪುಷನ್, ವಿಷ್ಣು, ಮಿತ್ರ, ದ ಆದಿತ್ಯಸ್, ಉಷಸ್ ಅಂಡ್ ಅಶ್ವಿನ್ಸ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್. This division is overlapping and not clear cut as Prithvi and Agni are assigned to all the 3 spheres. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 33 ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೀಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಗಾಡ್, ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ಗೆ 200 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಡಿವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ವರುಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಸ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರುಣ, ನೀರು. ಈ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವರುಣನನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೋಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇವರು ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಇವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ಗೋಸ್ಕರ 120 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಈ ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉಷಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಿತಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅದರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಡೈಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಪೃಥ್ವಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ, ನೈಟ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್. ಅರಣ್ಯಾನಿ, ಕಾಡುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಇವರು ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನುವಿನ ಒಂದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಂತೆ ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳಿರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಮನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮೊನೋಗಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏಕ ಪತ್ನಿತ್ವ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ವೈಫ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಪಾಲಿಗಮಿ, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಲಿಯಾಂಡ್ರಿ, ಬಹುಪತಿತ್ವ. ಸೊ ಈ ಬಹುಪತಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಪುನರ್ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಭಾ ಮತ್ತೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶ್ವಾವರ, ಘೋಷ, ಆನಂದಪಾಲ ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಗಿ, ಮೈತ್ರೇಯಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ವೇದಗಳ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅವರ ಕಾಲದ ಮಡಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಗುರುವಿನ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಋಗ್ವೇದಿಕ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.